నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ రామ్నగర్ మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లిలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The
Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే, నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. మన షోలో ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు శ్రీకాంత్ గారు, మాట్లాడదాం. రవి గారు, హలో అండి రవి గారు. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రవి గారు. So I completed my engineering, sir, but I have an interest in a hotel management course, sir. ఓ వెరీ గుడ్ అండి. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు నిజంగానే మీ అంటే మీలాగా చాలా మంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి. సో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అటు విశాఖపట్నంలో కానీ ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ ఎంబీఏలోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి, ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్న ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయండి, హైదరాబాద్లో మొత్తం 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఈ 5 లొకేషన్స్లో మీకు నచ్చిన లొకేషన్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. క్లాసెస్ వచ్చి వాటికి జూలైలో మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ లోపు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. చాలామంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు తెలియదు, కానీ చాలామంది పిల్లలు ఏమనుకుంటున్నారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటారు. ఎస్, డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. చాలా అంటే ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్తో కాంపిటేటివ్గా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, శాలరీస్ కూడా అంత బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ ఉన్నాయి. కానీ ఒకటి మాత్రం మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు అటెండెన్స్ అన్నది చాలా మస్ట్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వస్తేనే అంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితేనే మీరు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, థియరటికల్ నాలెడ్జ్ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రాక్టికల్స్ అనేది హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. సో ఈ ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుని తర్వాత లాంగ్వేజ్ లైక్ ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్ అలాగే హిందీ, ఈ 3 లాంగ్వేజ్ కూడా మేమే నేర్పిస్తాం కాలేజీలో. సో అటెండెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్తో పాటు ఇలా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలను, అలాగే నాలో మంచి ఫైర్ ఉంది, నాలో అంటే ఫిజికల్గా మంచి ఫిట్నెస్ ఉంది, మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాను అన్న దృఢ సంకల్పం కనుక మీకు ఉంటే కనుక తప్పకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోండి ఎంబీఏలో. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. మీకు కస్టమర్ కేర్ ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో కూడా మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది. ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా నేను చెప్తున్నాను, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో 100% జాబ్స్ వస్తాయి. హెల్త్ రిసార్ట్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, ఇలాంటి కస్టమర్ కేర్ ఉన్న ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా ఇవాళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయి, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. సో మీరు వీలైతే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి, ఈవెన్ సండే కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కాలేజ్ విజిట్ చేస్తే కనుక మీకు ఇంకా కాలేజ్ గురించి ఇంకా వివరాలు ఎక్కువగా తెలుస్తాయి. లేదు మీరు కాలేజ్కి అప్పుడే రాలేము అంటే కనుక వెబ్సైట్ కూడా ఓపెన్ చేసి మీరు కాలేజీలో ఉన్న వీడియోస్ కానీ కాలేజ్ పిక్చర్స్ కానీ అసలు సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది, కరికులం ఏంటి అన్న అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. సో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా మీరు వీలైనంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయండి. ఏ కోర్స్కైనా కానీ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ మేక్ షూర్ యూ టేక్ అడ్మిషన్ వెరీ సూన్ అండి.
ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో ఇంజనీరింగ్ చదివిన స్టూడెంట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్. అయితే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అసలు ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు సార్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ మనం రెండుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అండి. ఎలా అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక పక్క, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక పక్కన డివైడ్ చేస్తే కనుక 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, 5 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయండి సన్ ఇంటర్నేషనల్కి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అంటే కనుక దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th పాస్ అవ్వగానే నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఉంది, నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద అవగాహన ఉంది అనుకుంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు అండి మన దగ్గర. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే డిగ్రీ కూడా మన దగ్గరే కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా మన ఇంటర్ బోర్డు నుంచే వస్తుంది. తెలంగాణ స్టేట్ అయితే కనుక తెలంగాణ నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అయితే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి, ఇంటర్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి తర్వాత డిగ్రీ కూడా మన కాలేజీలోనే చదువుకుంటారు. కాబట్టి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్లో చదివితే కనుక మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అండి, బికాజ్ వీఆర్ అఫిలియేటెడ్ టు దట్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ అని, అలాగే కల్నరీ ఆర్ట్స్, అంటే చాలా మందికి షెఫ్ అవ్వాలి అంటే కుకింగ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటారండి. ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి అంటే కనుక కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని 1.5 year ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇందాక ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అడిగినట్టు ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఉందన్నమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి. ఇకపోతే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేపాటికి మీకు బీబీఏ అండి, వాళ్ళ రోజున వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ బీబీఏ. లాస్ట్ 20 years నుంచి కూడా, అంటే ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటాయండి, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా బిజినెస్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా. సో అందుకనే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో మీకు బీబీఏ చదవచ్చు డిగ్రీ లెవెల్లో. అలాగే మన దగ్గర బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది. చాలా మంది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు బైపీసీ చదివిన పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే నేను డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకుంటారండి. నిజంగానే డాక్టర్ అవ్వాలి అని కోరుకునే ప్రతి వాళ్ళు డాక్టర్ అవ్వలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కాదండి. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇస్ అ మెరిట్ స్టూడెంట్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. కాకపోతే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా, మెడిసిన్ సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా అందరికీ సీట్స్ రావు. సో అలాంటప్పుడు ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏం తీసుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అస్సలు ఏమాత్రం వాళ్ళకి డిప్రెస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, లేకపోతే నా జీవితం అలా ఏమి సాధించలేకపోతున్నానని అనుకోకూడదు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళు కూడా ఈక్వలెంట్ డాక్టర్స్ లాగా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే జనరల్ ఎంబీఏ అండి. జనరల్ ఎంబీఏ కూడా ఇందాక బీబీఏలో ఉన్నట్టే మీకు ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అడ్వాంటేజ్ అండి. అంటే ఈ 4 స్పెషలైజేషన్లో ఏదైనా 2 స్పెషలైజేషన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఆ అడ్వాంటేజ్ కూడా మనం కల్పిస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి బెటర్ ఫ్యూచర్, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటున్నాయండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి సిద్దిపేట నుంచి సందీప్ గారు. హలో అండి. ఎస్ ప్రియా గారు కాల్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్. నమస్తే ప్రియా గారు. చెప్పండి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, డౌట్ ఏంటి అడగండి. సార్ నేను ఇలా నెల్లూరులోని బిఏ చేశాను సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సార్? బిఏ ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా? బిఏ అయిపోయిందా ప్రియా మీకు? సార్ అయిపోయింది. ఓకే, బిఏ అయిపోతే కనుక డెఫినెట్గా మీరు ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చమ్మా. ఎంబీఏలో ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మీకు 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఉంది. మీకు హాస్పిటాలిటీ వైపు ఇష్టమైతే ఆడపిల్లలకి హాస్పిటాలిటీ వైపు చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయమ్మా. కస్టమర్ కేర్ ఉద్యోగాలు అనమాట. అంటే మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీసు ఇలాంటి ఉద్యోగాలు మీకు హోటల్స్లోనే కాకుండా వెల్నెస్ సెంటర్స్లో, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో మీకు కస్టమర్ కేర్ ఉన్న ప్రతి ఏరియాలో మీకు జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా రావాలి. డెఫినెట్గా ఆడపిల్లవి డెఫినెట్గా చాలా సీరియస్నెస్ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ మీద, బాగా చదువుకోవాలన్న కోరిక ఉంటుంది, బాగా పై స్థాయికి రావాలన్న అంటే మంచి ఇదే ఉంటుంది, మీకు ఫైర్ ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకు అన్నిటికంటే మీకు ఆడపిల్లగా ఒక పేషెన్స్ అంటే కోపం తక్కువగా ఉంటుంది, సహనం ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఎప్పుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉంటారు ఆడపిల్లలు, చాలా చక్కగా తయారవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మీకు ఈ కస్టమర్ కేర్ సంబంధించి సంబంధించి అంటే రిలేషన్షిప్ ఆఫీసర్స్ కింద, ఈ ఫ్రంట్ ఆఫీసర్ మేనేజర్స్ కింద మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి అనమాట. సో మీరు వీలైతే కనుక ఒకసారి కాలేజీకి రండి. లేని పక్షంలో వెబ్సైట్లో అన్న మీరు కాలేజ్ యొక్క వీడియోస్, కాలేజ్ క్యాంపస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, టీచర్స్ ఎలా ఉంటారు, ఈ కోర్స్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, 20 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఎన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాము చదువుతో పాటు అన్నది మీరు తెలుసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అమ్మా, ఈవెన్ ఫారెన్
ఫారెన్ కంట్రీస్లో మీకు ఉద్యోగాలు కావాలన్నా కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ జాబ్స్, మీకు ఇంటర్నేషనల్ జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కూడా ముందుంటాం. కాకపోతే మేము అడిగేది ఒకటే, అటెండెన్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేస్తే మీకు బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంది. శ్రీకాంత్ గారు, చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయి, సో వీటితో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి శ్రీకాంత్ గారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఎవ్రీ కాలేజ్ ఈజ్ దేర్ టు గివ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండి. స్టూడెంట్ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి, మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రతి కాలేజ్ తపన పడుతుంది, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు 20 years బ్యాక్ 2004లో స్టార్ట్ చేసామండి. వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అవర్ 20 years అనమాట ఈ సంవత్సరం. ఈ 20 years మేము ఇంత సక్సెస్ అవడానికి కానీ, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడానికి కానీ, స్టూడెంట్స్కి ఇంత మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి కానీ డెఫినెట్గా ఫస్ట్ కారకులు అది స్టూడెంట్స్. మా మీద నమ్మకంతో మా దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్, వాళ్ళని జాయిన్ చేసిన పేరెంట్స్కే ఇది దక్కుద్దండి. అంటే వాళ్ళకి ఎలాగైనా అభినందనలు తెలపాల్సిందే. సో ఈ 20 yearsలో ఏంటంటే మేము రిఫైన్ చేసుకుంది ఏంటంటే అండి, ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని మేము ప్రమోట్ చేసుకునే విధంగా మేము ఎలా చేసామంటే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి. మేము ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఇండస్ట్రీకి దగ్గర అవ్వాలి స్టూడెంట్. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తేనే స్టూడెంట్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుద్ది. ఆ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే అక్కడ సీనియర్స్తో వర్క్ చేసినప్పుడు అతనికి ఎక్స్పోజర్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో 2004 నుంచి వీ హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈవెన్ దో యూనివర్సిటీస్ అలాగే సిలబస్ కరికులం ఇచ్చినా కానీ మేము ది స్టూడెంట్ మీద కొంచెం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కొంచెం బలవంతంగా మేము వర్క్ చేయించేవాళ్ళం. రాను ఏమైందంటే అండి, ఇండస్ట్రీస్ స్టైఫండ్ ఇవ్వడంతో స్టూడెంట్కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. నెలకు 5,000 నుంచి 10,000, 10,000 నుంచి 15,000, ఇవాళ రోజున నెలకి 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ రూపంలో స్టూడెంట్ సంపాదించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ స్టెప్లో అది చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. నేను చదువుకునేటప్పుడే 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాను అని. కానీ వన్స్ అతను ఆ ఉద్యోగానికి వెళ్తాం స్టార్ట్ చేసినాక, చదువు కాలేజీలో క్లాసెస్ అయిపోయినాక ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాడో అతను ఆ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినాక నేర్చుకునే విధానం, అక్కడ సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ తనకి నేర్పించే విధానం అతనికి నచ్చుతుండటం మూలంగా ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడండి. ఆ హార్డ్ వర్క్ చేయడం మూలంగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటుంది, రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది అతనికి. అవన్నీ ఉండటం మూలంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా కానీ అతనికి వెంటనే ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. సో క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ ఒక చేతిలో, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఒక చేతిలో ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్కి ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. ఆ ఉద్యోగం రాగానే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఆ బాగా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా వెంటనే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ రావడం కానీ, శాలరీ హైక్స్ రావడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ 20 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసి ఇంకా దాన్ని బ్రహ్మాండంగా నడుపుతున్న కాలేజ్ ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. అందుకనే మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము ఉద్యోగం ఇవ్వగలిగేది ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగానే. ఎందుకంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ప్రతి స్టూడెంట్ కంపెనీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడి నుంచే అతను ఉద్యోగం చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఉద్యోగం అలా కంటిన్యూ అయిపోతున్నాడు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయినా కానీ ఆ ఉద్యోగంలో కంటిన్యూ అవుతున్నాడు కాబట్టి స్టూడెంట్ 100% జాబ్ అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాడు. అలాగే మేము కూడా స్టూడెంట్కి 100% జాబ్ ఇప్పించగలుగుతాం. కానీ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్కి కొంచెం ఫైర్ ఉండాలండి. జీవితంలో పైకి రావాలనే ఉద్దేశం ఉండాలి. జీవితంలో చాలా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలన్న ఒక తపన ఉండాలి. అలాంటి పిల్లలే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా అంత ఈజీ కాదండి. రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావడం, రెగ్యులర్గా కంపెనీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18-19. కానీ అలాంటి పిల్లలు కనుక మా దగ్గరికి వచ్చి మా సపోర్ట్ కనుక తీసుకుంటే చాలా లైఫ్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్తారండి. అలా కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ని మేము ఇలాగ మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వడంలో ముందున్నాం కాబట్టి ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ 20 years సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. విత్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 25,000 స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారు. ఇవాళ రోజున మా 9 క్యాంపస్లో కూడా దగ్గరగా 8,000 నుంచి 9,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉండి చదువుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కొత్త బ్యాచ్ కూడా వస్తుందండి ఆగస్టులో. సో వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్స్, వీఆర్ అల్యూమినీ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్ అండ్ ఆల్సో ద పేరెంట్స్ అండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, కాలర్ ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ గారు. హలో అండి. హలో చంద్రశేఖర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, నేను బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నా రీసెంట్లీ కంప్లీట్ అయింది 2020-24 బ్యాచ్. ఓకే అండి. ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిందండి నాది. వెరీ గుడ్ అండి. నేను ఏదైనా ఎంటెక్ లాంటి స్పెషలైజేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది, లేదంటే లైక్ ఏదైనా కోచింగ్ తీసుకొని కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అండి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అంటే ఇంటర్ అవ్వగానే లేకపోతే డిగ్రీ అవ్వగానే అంటే మీలాగా ఇంజనీరింగ్ అవ్వగానే చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారండి. దాంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. డెఫినెట్గా ఏంటంటే మీరు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మార్కెట్లో ఏ ఉద్యోగాలు బాగున్నాయి, ఎలాంటి జీతాలు బాగున్నాయి, పలానా ఇండస్ట్రీ ఉద్యోగాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి, పలానా ఇండస్ట్రీలో జీతాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అని మాత్రం అసలు ఆలోచించవద్దండి. మీ పర్సనాలిటీకి, మీ యాటిట్యూడ్కి, మీరు చదువుకి ఈ మూడింటికి కనెక్ట్ అయ్యి
ఏది బెటర్గా ఉంటుంది అనేది మాత్రం ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మీరు బాగా ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతారు, అలాంటిది మీరు ఒక టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్ళి మీరు అంటే కమ్యూనికేషన్ లేని చాటు వెళ్ళి వర్క్ చేయడం అన్నది నా ఉద్దేశంలో అంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మీరు బాగా మాట్లాడేటప్పుడు మార్కెటింగ్లోకి వెళ్ళాలి, బ్రహ్మాండంగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు సేల్స్లోకి వెళ్ళాలి. సో అలా అండి. సో మీకు పర్సనాలిటీని బట్టి, మీ పాజిటివ్ థింకింగ్ని బట్టి మీకు ఎక్కడైతే బ్రహ్మాండంగా మీరు సర్వే అవ్వగలుగుతారో, మీరు ఎక్కడైతే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారో అలాంటి ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తానికి ట్రై చేయాలి. అలాంటి ఇండస్ట్రీకి వెళ్తానికి కావాల్సిన అర్హతలు కావాలంటే ఏం చదవాలో తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మా దగ్గరికి వస్తే మీతో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes 1 hour మీతో కూర్చొని మాట్లాడితే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా తెలుసుకుని, మీ హిస్టరీ తెలుసుకుని, మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని, మీ పేరెంట్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని మీరు దేంట్లో బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతారో ఫస్ట్ అది మనం అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. దాని తర్వాత ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందా, లేకపోతే ఎంటెక్కి వెళ్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే ఏదైనా కంప్యూటర్ కోర్సెస్ చేస్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వైపు వెళ్తే బాగుంటుంది. సో అది అనలైజ్ చేసినాకే మనం చెప్పగలుగుతాం సార్. సో మీరు ఒకసారి కాలేజీని విజిట్ చేయండి, మా హెడ్స్ని కలవండి. దే విల్ డెఫినెట్లీ టాక్ టు యూ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ to 45 minutes, then they will give a good suggestion for you. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, ఏ హోటల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది, సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అది తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది ఫ్యూచర్ గురించి. మెయిన్ ఏం చెప్తారు సార్? డెఫినెట్గా అండి, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా అండి అంటే ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇవాళ రోజున ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఒక మనం 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము, ఒక 3 లక్షల రూపాయలు మనం ఖర్చు పెడుతున్నాము 3 సంవత్సరాలకి. ఈ 3 లక్షల రూపాయలు మనం 10 సంవత్సరాలు సంపాదించడం కాదు, ఒక్క సంవత్సరంలోనే సంపాదించగలగాలి, 6 నెలల్లోనే సంపాదించగలగాలి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక అన్న ప్లానింగ్ ఇవాళ రోజున జనరేషన్స్కి బాగా వచ్చిందండి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింకింగ్. అంటే పిల్లలకు కూడా అలాంటి థింకింగ్ రావడం చాలా మంచిది. అంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తుని వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా మంచి ట్రాక్లో పెట్టుకోవాలి, మంచి బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు సంపాదించుకోవాలని వాళ్ళ పిల్లలకి ఆలోచన వచ్చింది. సో అందుకనే మా దగ్గర ఉండే ప్రోగ్రామ్స్, ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా 3,10,000 రూపీస్ అవుతుంది. ఈ 3,10,000 రూపీస్ స్టూడెంట్ యొక్క ఆలోచన ప్రకారం అతను 6 months నుంచి 12 monthsలోనే సంపాదించాలి. ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక అంత ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అంటే కనుక ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్లో మేము ప్లేస్ చేయగలగాలి. హోటల్స్ అయితే కనుక ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే ఐటీసీ కోహినూరు, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ, లేకపోతే కనుక ఎకార్, నోవాటెల్ లాంటి హోటల్స్, ఇలాంటి హోటల్స్లోనే జాబ్స్ ఇస్తేనే వాళ్ళకి 40,000 నుంచి 50,000 రూపీస్ శాలరీస్ వస్తాయండి. అదే కనుక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లైక్ చాలా ఉన్నాయి, టీసీఎస్ ఉంది, విప్రో ఉంది, ఇలాంటి కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఇండిగో కానీ, ఎయిర్ ఏషియా కానీ, ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో, ఇంకా ఫారెన్ ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తే కనుక 50,000 నుంచి 60,000 రూపాయలు. ఇక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 40 లక్షల రూపాయల దాకా వస్తాయి. సో ఇలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటామండి. మన దగ్గర చదివే పిల్లలకి కంపల్సరీగా 30,000 రూపాయలు మినిమం శాలరీతో వచ్చే జాబ్స్ మాత్రమే ఇప్పిస్తాం. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే బీబీఏ అయినా కానీ ఏ కోర్స్ అయినా కానీ అతను 3 lakh రూపీస్ 6 months టైం నుంచి 12 months టైంలో సంపాదించే అవకాశం ఉండే ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఇప్పిస్తాం. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ మాకు సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చదువుకున్నంతసేపు మాకు 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే అతనికి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంతా, ఒక ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలి, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక ఎంప్లాయీ ఎలా ఉండాలి అన్నది మొత్తం తీర్చిదిద్ది అతనికి చాలా మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించడంలో అన్ని విధాలా సహాయపడతామని మేము. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో ఎంబీఏ అలాగే బీబీఏ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయండి? డెఫినెట్గా ఎంబీఏ, బీబీఏ, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, అలాగే ఐటీ, ఇవాళ రోజున ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉందండి. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా, మా కాలేజ్ తీసుకున్నా మాకు ఈ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కావాలి, ఫైనాన్స్ వాళ్ళు కావాలి, ఐటీ వాళ్ళు కావాలి, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిఎన్ తీసుకున్నా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయినా కానీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏ స్పెషలైజేషన్ చేసినా ఎంబీఏలో పిల్లలకు ఉద్యోగాలు అన్నది 100%. దట్ ఇస్ వై బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగా వస్తాయి. కానీ బాగా మంచి అంటే ప్రొఫైల్లోకి రావాలి, మంచి ఉద్యోగ జీతాలు రావాలి, మంచి ప్రమోషన్స్ రావాలి అంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు వైజ్లీ చూజ్ ఎ గుడ్ కాలేజ్ అండి. సో వైజ్లీ చూజ్ ఎ గుడ్ కాలేజ్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్ అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా మీకు కాలేజ్లో ఎంత నేర్పిస్తారో మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అంత నేర్చుకుంటారు. సో ఈ 2 కాంబినేషన్స్ ఉండటం మూలంగా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి.
ఎస్ ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎందుకంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ లో కోర్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, అలాగే ఏ కోర్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది